Good evening friends. Last class la நாம வந்து defects in solids அந்த defects in solids ல வந்து stoichiometric defect, non-stoichiometric defect and impurity defect. இப்போ இந்த defects in solids ல ஒரு defect வரதுனால என்ன நடக்குது? It will conduct electricity. அங்க temperature நாம increase பண்ணும்போது defects form ஆகுது. Defects form ஆகுறதுனால electrical conductivity, optical activity, mechanical stressல ஏதோ ஒரு ஒன்று increase ஆகும் இல்ல reduce ஆகும். இன்னைக்குள்ள கிளாஸ்ல நாம properties of solidsல electrical properties of solids பத்தி பார்ப்போம். இப்போ solids ஓட electrical property வந்து எப்படி பேஸ் பண்ணிருக்கும்னா அதோட ஒரு electroconductivity order. It will ranging from 10 power minus 20 to 10 power 7 per ohm per meter. இப்போ electrical conductivity range வந்து 10 power minus 20 to 10 power 7 per ohm per meter. இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளாடி நமக்கு வேல்யூ பேஸ் பண்ணி தான் இந்த சாலிட் வந்து எலக்ட்ரிக்கல்ல வந்து கண்டக்ட் பண்ணுமா கண்டக்ட் பண்ணாதா அப்படின்னு வந்து நாம decide பண்ணோம். So solids exhibit over the range of electrical conductivity ranges from 10 power minus 20 to 10 power 7 per ohm per meter. இப்போ வந்து 10 power minus 20 to 10 power 7 per ohm per meter ல வந்து 27 orders of range இருக்கு. அதை பேஸ் பண்ணி தான் நாம electrical conductivity-ய decide பண்ணுவோம். Electrical property of solid based on their conductivity, they are classified into three types. அப்போ solids வந்து அதோட conductivity-ய பேஸ் பண்ணி electrical conductivity பேஸ் பண்ணி நாம solids three types of classify பண்றோம். ஒன்னு வந்து conductors, next one semiconductors, then third one is insulators. First வந்து conductors. Conductors means the solids with conductivity ranging from 10 power 4 to 10 power 7 per ohm per meter are called conductors. So the solids with conductivity ranging from 10 power 4 to 10 power 7 per ohm per meter are called conductors. இப்போ conductors का range வந்து என்னன்னா 10 power 4 to 10 power 7 per ohm per meter. Generally இந்த conductivity range வந்து எதுக்கு இருக்கும்னா மெட்டல்ஸ்க்கு. மெட்டல்ஸோட conductivity range தான் 10 power 4 to 10 power 7 per ohm per meter. So metals acts as good conductors of electricity. Semiconductors. Semiconductors means the solids with the conductivity ranging from 10 power minus 6 to 10 power 4 per ohm per meter. So it is an intermediate of these insulators and conductors. For semiconductors enna solids with their conductivity ranging from 10 power minus 6 to 10 power 4 per ohm per meter. They are called as semiconductors, and the conductivity range of semiconductor is in between the range of insulators and conductors. Next one வந்து insulators. Insulators means the solids with the conductivity ranging from 10 power minus 20 to 10 power minus 10 per ohm per meter. So the insulators means the solids with the conductivity ranging from 10 power minus 20 to 10 power minus 10, or it will reach 10 power minus 6 per ohm per meter. That is known as insulators. These insulators do not conduct electricity. ஏன்னா அதோட conductivity range வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கனால இந்த insulators வந்து electricity conduct பண்ணாது. Conductors it are acts as good conductors, and semiconductors are in between the range of these insulators and conductors. The insulators do not conduct electricity. இப்போ conductors electricity conduct பண்ணும். semiconductor வந்து ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம் டோப்பிங்.
அது மாதிரி ஏதாவது ஒன்றை வச்சு நம்ம டோப் பண்ணும்போது அது வந்து செமிகண்டக்டர்ஸ் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணும். இன்சுலேட்டர்ஸ் வந்து டோட்டலாகவே எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணாது. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கண்டக்டர்ஸ் பற்றி பார்த்தோம். கண்டக்டர்ஸ் மீன்ஸ் த சாலிட்ஸ் வித் கண்டக்டிவிட்டி ரேஞ்சிங் ஃப்ரம் 10⁴ to 10⁷ per ohm per meter are known as conductors. இந்த கண்டக்டர்ஸை எகெயின் நம்ம 2 டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். தட் இஸ் மெட்டாலிக் கண்டக்டர்ஸ் அண்டு எலக்ட்ரோலைட்டிக் கண்டக்டர்ஸ். இப்போ மெட்டாலிக் கண்டக்டர்ஸில் எலக்ட்ரிசிட்டி எப்படி இது ஆகும்னா, மெட்டாலிக் கண்டக்டர்ஸ் they will conduct electricity through the movement of electrons. electrons வந்து மூவ் ஆகுவதா மெட்டாலிக் கண்டக்டர்ஸ். electrolytic conductance means the conductance of electricity pass through the ions. That is mean by molten state லையோ இல்லை solution state லையோ ions மூலமா வந்து electricity pass ஆகக்கூடியது வந்து electrolytic conductance. metallic conductance னா the movement of electrons. electrons வந்து metals ல மூவ் ஆகும்போது electricity வந்து பாஸ் ஆகும். இது வந்து metallic conductors. எலக்ட்ரோலைட்டிக்ல வந்து சொல்யூஷன்ல அயான்ஸ் வழியா எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து பாஸ் ஆகக்கூடியதை வந்து என்ன சொல்றோம்னா எலக்ட்ரோலைட்டிக் கண்டக்டர்ஸ். நம்ம வந்து இங்க பார்க்கக்கூடியது வந்து இந்த மெட்டாலிக் கண்டக்டர்ஸை பத்தி தான் டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம். கண்டக்டர்ஸ்ல நாம ஒரு முக்கியமான தியரி பார்க்க போறோம். தட் இஸ் பேண்ட் தியரி. இந்த பேண்ட் தியரி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொஞ்சம் பேசிக் திங்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியணும். இப்போ கண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் metals will depend upon the number of valence electron. இப்போ நாம ஒரு மெட்டல்னு சொன்னாலே அதுல வந்து என்ன இருக்கும், கண்டிப்பா வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். காப்பர், நிக்கல், கோல்டு, சில்வர், அயன் எல்லாமே மெட்டல்ஸ் தான். இந்த மெட்டல்ஸ்ல கண்டிப்பா ஒரு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். So the conductance of metal depend upon the number of valence electron per atom. இப்போ வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ்னா என்னது, ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ். அவுட்டர்மோஸ்ட் ஷெல்லில் இருக்கக்கூடிய அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் நாம் என்ன சொல்லுவோம்னா வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ். இப்போ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு வந்து கண்டக்டிவிட்டி நடக்கும். 1st ஸ்டாண்டர்டில் வந்து எம்ஓ தியரி, மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் தியரி அப்படின்னு ஒரு தியரி பார்த்துருப்போம். அதில் என்னென்னா அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸ் ஃபார்ம் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல்ஸ். இப்போ நம்ம இங்கே மெட்டல்ஸ்லையும் என்ன நடக்குதுன்னா ஆட்டம்ஸ், அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸ் தே கேன் பி கம்பைன்ட் டு ஃபார்ம் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல்ஸ். இந்த molecules present in molecular orbitals can be able to, they will be excited state, goes into excited state and they lose their energy and it will come down into their ground state. இப்போ அந்த எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு வந்து என்ன நடக்கும், இது வந்து லைட் எனர்ஜியோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ஹீட் எனர்ஜியோ அப்சர்வ் பண்ணி எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகும். நெக்ஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்ல இருந்து அது அப்சர்வ் பண்ண எனர்ஜியை லூஸ் பண்ணி திருப்பி கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும். இப்போ இந்த மாதிரி நம்மளோட பேண்ட்ல நடக்கும். இதுதான் வச்சு பார்க்கக்கூடியது பேண்ட் தியரி. சொன்னேன் the intermixing of atomic orbitals to form molecular orbitals. இப்போ ஒவ்வொரு அட்டாமிக் ஆர்பிட்லையும் 2 பேண்ட் இருக்கும். ஒன்று வந்து கண்டக்டன்ஸ் பேண்ட், and another one is valence band. இந்த கண்டக்டன்ஸ் பேண்ட் எம்டியா இருக்கும். வேலன்ஸ் பேண்ட்ல தான் நம்ம அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் பிரசண்டா இருக்கும். இது ரெண்டுக்கு இடையில வந்து ஃபர்பிடன் கேப் அப்படின்னு ஒரு செக்மெண்ட் இருக்கும். இப்போ நாம ஒரு அயன் மெட்டல் எடுக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் டேக்கிங் அயன் மெட்டல் லைக் திஸ். திஸ் இஸ் அன் அயன் மெட்டல். இதுல வந்து 2 பேண்ட் இருக்குன்னு சொன்னோம். இதான் வந்து வேலன்ஸ் பேண்ட், இது கண்டக்டன்ஸ் பேண்ட், இது வந்து அதோட ஃபர்பிடன் கேப். இப்போ இங்க என்ன நடக்குன்னா we are heating this metal. இந்த அயன் மெட்டலை நாம ஹீட் பண்றோம். ஹீட் பண்ணும்போது இந்த வேலன்ஸ் பாண்ட்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுனா ஈஸியா இந்த கண்டக்டன்ஸ் பேண்டுக்கு ஜம்ப் ஆகும். ஜெனரலா வந்து கண்டக்டன்ஸ் பேண்ட்ல உள்ள எனர்ஜி வந்து வேலன்ஸ் பேண்டோட விடையும் அதிகமா இருக்கும். இப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த ஃபர்பிடன் பேண்டை ஈஸியா தாண்டி
எல்லாம் வந்து இங்க கண்டக்டன்ஸ் பேண்டுக்கு ஓடிடுது. அப்போ அங்க என்ன நடக்கும், இந்த இது ஈஸியா வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் ஆகும். இதனாலதான் மெட்டல்ஸ் ஆர் குட் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் electricity. Metals conduct electricity in very fine band theory. The conductors, the conductance band and valence band, it will conduct electricity. Now electrons, valence electrons from the valence bond can easily goes into the conductance band. Here the energy gap Eg equal to 0. Conductors la energy gap வந்து 0. Next insulators. Insulator case la பார்த்தோம்னா the energy gap, that means the forbidden energy வந்து ரொம்ப லார்ஜா இருக்கும். The energy gap is greater than or equal to 5 electrovolt. The energy gap வந்து 5 electrovolt rangeல இருக்கும்போது they do not conduct electricity. That means the valence electron இங்க இருக்கு, இது எனர்ஜி, இது கேப், இவ்வளோ கேப் இருக்கு. இது கண்டக்டன்ஸ் பேண்ட், this one is valence band, இது energy gap. The distance between the conductance band and valence bond is very large in the case of insulators. So the electrons from the valence bond can't able to jump up into the conductance bond. So they can't able to conduct electricity. இப்போ இந்த insulators வந்து electricity-யை conduct பண்ண முடியாது. ஏன்னா இந்த conductance band-க்கும் valence bond-க்கும் இடையில உள்ள energy gap வந்து அதிகமா இருக்கும். அதிகமா இருக்கும்போது electrons valence bond-ல இருக்கக்கூடிய electrons வந்து conductance band-க்கு jump பண்ணி ஈஸியா போக முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டே இருக்கும்போது நம்ம ஒரு இதை வந்து தாண்டி வந்து அடுத்த இதுக்கு போனோம். அந்த ஸ்பேஸ் வந்து கம்மியாக இருந்தால் நாம் என்ன பண்ணுவோம், ஈஸியாக ஜம்ப் பண்ணி அந்த பக்கம் போய் அந்த பிளேஸ்க்கு போயிடுவோம். அந்த ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா we can't able to jump. நமக்கு வந்து அந்த இடத்த வந்து ஜம்ப் பண்ணி போக முடியாது. அதே மாதிரி தான் நம்மளோட இந்த பேண்ட்லேயும் இன்சுலேட்டர் கேஸில் வந்து வேலன்ஸ் பாண்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸால் இந்த கண்டக்டன்ஸ் பாண்டுக்கு ஜம்ப் பண்ணி போக முடியாது. அப்போ அதனால இது வந்து என்ன பண்ணுவோம், எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணாது. எக்ஸாம்பிள் எல்லா மெட்டல்ஸும். அதே மாதிரி இப்போ இன்சுலேட்டர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா சல்ஃபர், V2O5 இதெல்லாம் வந்து இன்சுலேட்டர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள். Next வந்து semiconductors. In the case of semiconductors, the gap between the conductance band and valence bond is very small. First வந்து conductanceல ரொம்ப ஸ்மாலா இருக்கு, very small. But in the case of semiconductors, the gap between the valence bond and conductance bond is smaller இருக்கும். வேலன்ஸ் பாண்ட்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும், நம்ம ஹீட் ஏதாவது அப்ளை பண்ணும்போது இல்லை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணும்போது it will conduct, it jump into the conductance band. கண்டக்டன்ஸ் பாண்டுக்கு இது ஜம்ப் பண்ணி போயிடும். இப்போ it will conduct electricity. ஆனால் இந்த செமிகண்டக்டர் கேஸில் வந்து டெம்பரேச்சரை நாம் இன்க்ரீஸ் பண்ண அங்கே வந்து கண்டக்டன்ஸ் வந்து இன்னும் ஹையாக இருக்கும். இதை வந்து பேர் வந்து இன்ட்ரின்சிக் செமிகண்டக்டர்ஸ். இப்போ செமிகண்டக்டர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா 14 குரூப் எலமெண்ட்ஸ் லைக் சிலிக்கான் அண்டு ஜெர்மானியம். சிலிக்கானும் ஜெர்மானியமும் எலக்ட்ரிசிட்டி, இப்போ ஹீட்டை நம்ம கொடுக்கும்போது இதில் இருக்கக்கூடிய வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் more electrons can be jump into the conductance band. அதனால வந்து இந்த சிலிக்கான் ஜெர்மானியமும் இன்ட்ரின்சிக் செமிகண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இனி எக்ஸ்ட்ரின்சிக் செமிகண்டக்டர்ஸ்னா நாம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம் இம்பியூரிட்டி டிஃபெக்ட். இம்பியூரிட்டி டிஃபெக்ட்ல டோப்பிங் பண்ணுவோம். இப்போ சோடியம் குளோரைடை வந்து ஸ்ட்ரான்சியம் குளோரைடு வச்சு டோப் பண்ணோம். இந்த மாதிரி இங்கே சிலிக்கானை வந்து 13 குரூப் எலமெண்ட்ஸ் இல்லை 15 குரூப் எலமெண்ட்ஸ் வச்சு டோப் பண்ணும்போது நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி இன்னும் அதிகமாக பாஸ் ஆகும். இதுக்கு பேர் வந்து எக்ஸ்ட்ரின்சிக் செமிகண்டக்டர்ஸ். இன்ட்ரின்சிக்னு வரும்போது அந்த சிலிக்கானும் இந்த 14 குரூப் எலமெண்ட்ஸ் தன்னைத்தானே வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணது இன்ட்ரின்சிக். எக்ஸ்ட்ரின்சிக்னு வரும்போது நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக வெளியில இருந்து ஏதாவது ஒரு டோப் பண்ணும்போது எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் எக்ஸ்ட்ரின்சிக்
semiconductors. And நாம extrinsic semiconductors யூஸ் பண்றோம்னா intrinsic semiconductors ஓட electrical conductivity லோவா இருக்கு. இப்ப சிலிக்கானும் ஜெர்மானியமும் intrinsic semiconductors ஆக்ட் பண்ணும். ஆனா அதோட electrical conductivity பார்த்தோம்னா ரொம்ப லோவா இருக்கும். இப்போ intrinsic semiconductors எப்படி நாம கிரியேட் பண்றதுன்னா doping. What is meant by doping? Process of addition of impurity is called doping. ஏதாவது ஒரு impurity நாம introduce பண்றதுக்கு பேர் தான் doping. This doping can be done by two ways. ஒன்னு வந்து electron rich impurities and another one is electron deficient impurities. அப்படின்னா ஒன்னு electron rich impurity நாம ஆட் பண்ணுவோம் இந்த சிலிக்கான் கூட இல்ல ஜெர்மானியம் இன்னும் 14 group elements கூட இல்ல electron deficient elements வந்து நாம டோப் பண்ணுவோம். The doping is done with the electron rich impurities. இப்போ சிலிக்கான் ஜெர்மானியம் எல்லாம் வந்து என்னன்னா 14 group elements. 14 group elements வந்து கார்பன், சிலிக்கான், ஜெர்மானியம், டின், லெட். இதெல்லாம் வந்து 14 group element. இந்த 14 group elementsல வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் எத்தனை இருக்கும்? 4. இப்போ சிலிக்கானோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்னா Si 4 valence electron Si இப்படி நமக்கு சிலிக்கானோட ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். இதுல வந்து இப்ப எலக்ட்ரான் ரிச் இம்பியூரிட்டிஸ்ல எலக்ட்ரான் ரிச் இம்பியூரிட்டிஸ்னு வரும்போது group 15 elements. Group 15 elements பார்த்தோம்னா நைட்ரஜன், பாஸ்பரஸ், ஆர்சனிக், ஆன்டிமனி and பிஸ்மத். இது இவ்வளவு வந்து 15 group elements. இந்த 15 group elements ஓட valence electron எத்தனை? 5. இப்போ நம்மளோட சிலிக்கான் இது வந்து 14 group elements. இதோட valence electron வந்து 4. இந்த 4 valence electron வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய நெய்பரிங் கூட சேர்ந்து 4 covalent bond ஃபார்ம் ஆகும். இப்போ இந்த 15 group elements வச்சு நாம இந்த 14 group elements டோப் பண்ணும்போது அங்க என்ன நடக்கும்னா இந்த பாண்ட் வந்து பிரேக் ஆகும். ஹீட் பண்ணும்போது இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகும். நெக்ஸ்ட் இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகி இப்படி பிரேக் ஆகும். நெக்ஸ்ட் இது இப்படி பிரேக் ஆகும். இப்படி போயிட்டே இருக்கும். இப்போ இங்க டோப்பிங் நடக்கும்போது இங்க வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஆர்சனிக் வச்சு டோப் பண்றேன். இந்த ஆர்சனிக் வந்து ஒரு சிலிக்கான் ஆட்டத்தை ரிமூவ் பண்ணி அங்க வந்து உட்கார். ஆர்சனிக் வந்து என்னது ஒரு 15 group element. அதோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து 5. இப்போ இந்த ஆர்சனிக்கை வச்சு நம்ம டோப் பண்ணும்போது சிலிக்கான்ல வந்து இந்த ஆர்சனிக்ல உள்ள 4 எலக்ட்ரான் வந்து சேர்ந்து கோவலன்ட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து எப்படி இருக்கும்னா இன் எக்ஸஸ் அது வந்து இந்த லாட்டிஸ் சைட்ல இருக்கும். It will conduct electricity. That means this extra electron can be delocalized. இந்த எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான் வந்து ஃப்ரீயா மூவ் ஆகவும் செய்யும். அதனால இது என்ன it will conduct electricity. Electrical conductivity of silicon or germanium is induced by this kind of electron rich impurities. Electron rich impurity na 15 group elements வச்சு நாம டோப் பண்ணும்போது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான். So the electrical conductivity is due to the negatively charged electron. So this type of semiconductors are known as n-type semiconductors. இப்போ n-type semiconductors னா எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமா இருக்கனால கண்டக்ட் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரிசிட்டி. செமிகண்டக்டர்ஸ்ல எலக்ட்ரான்ஸோட இன்டியூஸ்னால எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆகுறதுனால இதை வந்து n-type semiconductors. It is negatively charged electrons can conduct
எலக்ட்ரிசிட்டி. அங்கே இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவாக சார்ஜாக இருக்கக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரான்ஸ்னால தான் இந்த கண்டக்டராக இந்த கிறிஸ்டல் செமி கண்டக்டர் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணும். அதனால தான் அதுக்கு பேர் N type செமி கண்டக்டர்ஸ். Next, the doping can be done by electron deficit impurities. Electron deficient na அங்க எலக்ட்ரான் கம்மியா இருக்கு. எலக்ட்ரான் கம்மியா இருக்கும்னா 13 குரூப் எலிமெண்ட்ஸை வச்சு இந்த சிலிக்கான் ஜெர்மானியத்தை நாம டோப் பண்ணுவோம். 13 குரூப் எலிமெண்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா போரான், அலுமினியம், கேலியம், இண்டியம் அண்ட் டேலியம். இதை வந்து ஷார்ட்டா நாம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா பால் கேண்டில், BAL பால் கேண்டில், பால் கேண்டில். பால் கேண்டில்னா 13 குரூப் எலமெண்ட்ஸ். இந்த 13 குரூப் எலமெண்ட்ஸை வச்சு நாம டோப் பண்றோம். டோப் பண்ணும்போது இங்க என்ன நடக்கும்? 13 குரூப் எலமெண்ட்ஸ்ல பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் என்னது? 3 பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். அப்போ இங்க வந்து என்னப்போ நம்ம வந்து இண்டியம் வச்சு இந்த சிலிக்கானை வந்து பண்ணும்போது இங்க இண்டியம் வரும். இண்டியம் வருது, இது இங்க உட்கார்ந்தாலும் இங்க வந்து என்ன நடக்கும்னா ஒரு ஹோல், எலக்ட்ரான் ஹோல் வந்து இருக்கு. அந்த எலக்ட்ரான் ஹோல் எதுனாலனா இதுல 3 எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கும். இந்த 3 எலக்ட்ரான்ஸும் சிலிக்கான்ல உள்ள 4 எலக்ட்ரான்ஸ் கூட சேரும்போது 3 எலக்ட்ரான்ஸ் கூட சேர்ந்து கோவலன்ட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். மீதி வந்து ஒரு பாண்ட், சிலிக்கான்ல உள்ள ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து பேலன்ஸ் எலக்ட்ரானா இருக்கும். இந்தியத்துல வந்து இந்தியத்தை வச்சு நாம டோப் பண்ணும்போது இந்தியத்துல 3 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. இப்போ இந்த 3 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானும் சிலிக்கான்ல வந்து சிலிக்கானோட லாட்டிஸ் சைட்ஸ்ல வந்து உட்காரு. ஒரு சிலிக்கானா இது பண்ணும்போது இப்போ இங்க இந்தியத்தோட 3 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் சிலிக்கான்ல உள்ள 4 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ல 3 கூட சேர்ந்து கோவலன்ட் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும். சிலிக்கான்ல ஒரு எலக்ட்ரான், எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான் வந்து உட்கார்ந்துருக்கும். இங்க வந்து எலக்ட்ரான் ஹோல் இருக்கும். இப்போ இது வந்து என்ன பண்ணும்னா பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் அயான்ஸை நோக்கி இழுக்கும். இதனால வந்து இங்க வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் ஆகும். இப்போ இந்த மாதிரி கண்டக்ட் பண்றதுக்கு பேரு P type செமி கண்டக்டர்ஸ். For the electrical conductivity is due to positively charged ions are known as P type semiconductors. For N type semiconductors means the electrical conductivity is due to negatively charged electrons. So that type of semiconductors are known as N type semiconductors. So friends, நாம வந்து இதுவரைக்கும் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ் வந்து பார்த்தோம். இதில் வந்து நம்ம பீரியாடிக் டேபிளில் ஒரு 3 குரூப்போட எலமெண்ட்ஸ் பற்றியும் பார்த்தோம். 13 குரூப், 14 குரூப் அண்டு 15 குரூப். இப்போ இந்த 13 குரூப் எலமெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது? போரான், அலுமினியம், கேலியம், இண்டியம் அண்டு டேலியம். போரான், அலுமினியம், கேலியம், இண்டியம் அண்டு டேலியம். இதை வந்து நாம் ஒரு ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணணும்னா பல்கா இண்டியன்ஸ் தாலி கட்டிட்டாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுட்டோன்னா ஈஸியா வந்து நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும். பல்கா இண்டியன்ஸ் தாலி கட்டிட்டாங்க. இப்போ போரான், அலுமினியம், கேலியம், இண்டியம், டேலியம், இது இவ்வளவும் 13 குரூப் எலமெண்ட்ஸ். இது நமக்கு பீரியாடிக் டேபிள் படிக்கும்போது, பீரியாடிக் கிளாசிபிகேஷன்ஸ் அது படிக்கும்போது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஸோ பல்கா இண்டியன்ஸ் தாலி கட்டிட்டாங்க அப்படின்னு வரும்போது 13 குரூப் எலமெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா 14 குரூப் எலமெண்ட்ஸ். 14 குரூப் எலமெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம்? கார்பன், சிலிக்கான், ஜெர்மானியம் அண்ட் டின், லெட். கார்பன், சிலிக்கான், ஜெர்மானியம், டின், லெட். இது எப்படி ஷார்ட்டா ஞாபகம் வச்சலாம்னா காசி ஜெர்மனிக்கு போய் டின்னில இருந்து லெட் எடுத்து சாப்பிட்டார். காசி ஜெர்மனிக்கு போய் டின்னில இருந்து லெட் எடுத்து சாப்பிட்டார். இது வந்து என்னன்னா 14th குரூப். நெக்ஸ்ட் 15th குரூப். 15th குரூப் என்னெல்லாம்? நைட்ரஜன், பாஸ்பரஸ், ஆர்சனிக், ஆன்டிமனி, பிஸ்மத். இப்போ நைட்ரஜன், பாஸ்பரஸ், ஆர்சனிக், ஆன்டிமனி, பிஸ்மத். இது ஷார்ட்கட் என்னன்னா N பெயர் ஆர்சனிக், ஆன்டிமனி, பிஸ்மில்லா. N பெயர் ஆர்சனிக், ஆன்டிமனி, பிஸ்மில்லா. இப்போ இதை மூணையும் நாம
எழுதிட்டு நாம பார்த்தோம்னா நமக்கு 3 குரூப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். 13 குரூப் எலமெண்ட்ஸ் எப்படின்னா பல்கா இந்தியன்ஸ் தாலி கட்டிட்டாங்க. அதுல வந்து பி வந்து போரான், அலுமினியம் Al, Ga gallium, indium In and thallium Tl. 14th குரூப் காசி ஜெர்மனிக்கு போய் டின்ல இருந்து லெட் எடுத்து சாப்பிட்டார். அப்போ கார்பன், சிலிக்கான், ஜெர்மானியம், tin and lead. Then 15th group N pair arsenic, antimony, bismillah. இப்போ Nங்கிறது நைட்ரஜன், பெயர்ல வரக்கூடிய P வந்து பாஸ்பரஸ், ஆர்சனிக், ஆன்டிமனி and பிஸ்மில்லால இருக்கக்கூடிய Bi, பிஸ்மார்க். இப்போ இவ்வளவு வந்து இது வந்து ஒரு ஷார்ட்கட். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்குள்ள கிளாஸ்ல நாம எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் சாலிட்ஸ் பார்த்தோம். அதுல வந்து கண்டக்டர்ஸ், insulators and semiconductors. Conductors range வந்து பார்த்தோம்னா 10 power 7 to 10 power 4. Then semiconductors 10 power minus 6 to 10 power 4. Then semiconductors is 10 power minus 20 to 10 power minus 10 ohm per meter. Next வந்து என்ன பார்த்தோம்? Semiconductors band theory பார்த்தோம். Band theoryல conductance band, valence band. The electrons can be jumped from valence band to conductance band is very easily in the case of conductors. The semiconductorsல வந்து the energy gap is small, so it can able to conduct electrons from valence bond to conductance bond, but a very little amount of electrons can conducted from valence bond to conductance band. For this we are here doing dope பண்ணுவோம். Next வந்து insulators. Insulators do not conduct electricity. இப்போ semiconductor caseல வந்து doping பண்றது வந்து 2 ways. ஒன்னு வந்து doping can be done by electron rich impurities and another one is doping can be done by electron deficient impurities. Thanks for watching.